तो आज शुभ संध्यार हिडन सिक्रेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड रो ए जो मास्टर क्लास ए जो वेबिनार मु आपण माननकु समस्तंकु हृदय स्वागत करुचे शुभेच्छा जनाऊँचे शुभकामना जनाऊँचे ए गोटे घंटा 1.5 घंटा आपण मानक जीवन एक मूल्यवान समय को आपण निज पय दउचंती सेति पूर्ण हृदय अनेक अनेक बधाई सहित आज सुंदर कार्यक्रम आम आरंभ करुचंती आपण मानक समस्त स्वागत समस्त संवर्धना सहित मु प्रथमे जानिबा पय चाहूची जे आज जो निष्पत्ति आपण माने नैचंती ए वेबिनार को जो माने आगुरु आसीचंती ए कोर्स को जे आगुरु करि सारिचंती एवं जो माने प्रथमे आसीचंती कौन आपणଙ୍କ मनरे एक उद्वेग निश्चित भाव प्रस्तुत अछि हिडन सिक्रेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कौन कौन आपण निष्पत्ति करिचंती कौन आपणଙ୍କର इच्छा रहिछि को पर्पस नै कि आपण आसीचंती से पर्पस को आपण आपणଙ୍କର कमेंट बॉक्स रे लिखि परिबे जे मु कोन पय आसीछि मो हेल्थ विषय रे मो रिलेशन मैटर रे मो करियर मैटर रे मोर मनी प्रॉब्लम अछि कोन आपण भाबिचंती एई जो साधना को आमे करिया पय जाउचंती मनर एक अद्भुत शक्ति को मनर एक अदृश्य शक्ति को आमे जानिबा पय जाउचंती आपणଙ୍କ मनरे कोउठी ना कोउठी किछि भी जागृत हेइची ए मनर शक्ति को नै कि आपण कोन समाधान करिवे बोली भाबिचंती ताकू निश्चित भाव रे कमेंट बॉक्स रे दियंतु बहुत बहुत बढ़िया धन्यवाद एबे मु आपनको संक्षिप्त परिचय दवार आवश्यक मन करूची आम संगरे अनेक बंधु नुआ आसीचंती मते जानिचंती मो कोच गंगाधर प्रधान माइंड कोच लाइफ कोच अकल्ट कोच ता संगरे एबे बहुत सुंदर भाव रे आमे स्वर विज्ञान को आरंभ करिचंती अर्थात निजको मु स्वर विज्ञान एक्सपर्ट भाव रे आपण मानक आगरे मोर परिचय को रखुचंती आपण मानक पर्पस पय अनेक अनेक धन्यवाद अन्य माने जो माने अछंती समस्त किछ ना किछ लेखंत निजको शामिल करंत ए महायज्ञ सहित आज आमे जानिमा ए हिडन सिक्रेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड रे हमर सबकॉन्शियस पावर विषय रे हमर अवचेतन पावर विषय रे आमे आज जानिबा पय जाउछंती मु पुणी थरे आपनको कहि रखे आपण पूरा मन को एठी रखंतु शरीर कोउठी अछि ताको भूली जांतु आपनका जीवन ने एहा एक निर्णायक भूमिका भी नेई जीवो एबे आपनका पय एक बहुत भला संवाद रहिछि कौन संवाद रहिछि एक ब्रेकिंग न्यूज भी रहिछि जोटा कि आमे माइंड को मझरे मझरे इंजेक्ट करूचे संवाद अछि हम पय ब्रेकिंग न्यूज अछि हम पय जेते बेले ब्रेकिंग न्यूज कथा सुनी जाए आम सबकॉन्शियस माइंड चिही के उठे आम जागृत मन पुणी सिहिरी उठे कौन न्यूज अछि कौन न्यूज अछि ना प्रोफेसर विलियम्स जेम्स कहउचंती द मोस्ट सक्सेसफुल पीपुल्स यूज्ड मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ द माइंड पावर जोठी की कहउचंती विलियम जेम्स बेसी रे बेसी जेते भी सक्सेसफुल लोक अछंती माइंड रो मैक्सिमम 10% बा माइंड को 10% उपयोग करिथांती एबे आपण माने कोन भाबुचंती आपणकर जो माइंड अछि आपणकर जो माइंड अछि आपणक माइंड को आपण केते परसेंट इन्वेस्ट करूचंती प्रत्येक प्रत्येक कार्य रे आपणक निजस्व अनुभव को आपण चैट करंतु कमेंट रे लिखंतु 1% 2% 3% 5% 9% 80% 70% कौन आपण उपयोग करूचंती आपण निश्चित भाव रे लिखंतु तो जो माने आपण माने निजर पर्पस को लिखुचंती मु पुणी आपण को स्वागत जणाउची काहे कि ना आपण या सहित कनेक्ट रहिचंती आपण वर्तमान माइंड को या सहित कनेक्ट रखिचंती तो सेति पय आपण माने लिखंतु आपणक माइंड रो केते परसेंट आपण उपयोग करूचंती
ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସବୁଠୁ ଯୋଉ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡର ପାୱାରକୁ 4.5% ୟୁଜ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ସର୍ଭେରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ତ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଇ ତୁଳନାରେ ଆମେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ସର୍ଭେ, ଏହା ରିସର୍ଚ୍ଚର କଥା। ତେବେ କାହିଁକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନର ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ତେବେ ବି ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକ କଣ ପାଇଁ 4.5% ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ? ସେଇ ତୁଳନାରେ ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେଣି ଯେ ଆମେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାହା ସତ୍ୟ, ଯଦି ତାହାକୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଏକ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କେରୁ 5 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ? ଏପଟେ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ରହୁଛେ। ପଇସା ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ଅଭାବ ଅନାଟନ ନବା, ଅଭାବ ଅନାଟନକୁ ଫେସ୍ କରିବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ, ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ତେବେ କଣ ପାଇଁ, କାହିଁକି ଆମେ 1%, 2%, 3% ଆଉ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକ 4.5% ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ? କଣ ତାର କାରଣ ହେଇପାରେ? କଣ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାର କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ? ଆପଣ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଟ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏଥିରେ କନେକ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କାହିଁକି? ବିକଜ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଆବାଉଟ ଆୱାର ମାଇଣ୍ଡ। ଆମେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଜାଣିନେ, ଆମେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛେ। ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ଯୋଉଭଳି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ କସ୍ତୁରୀକୁ ଖୋଜି ବୁଲେ, ଯୋଉଭଳି ମଣି ନାଗ ଥିବା, ମଣି ଖଚିତ ଥିବା ନାଗ ନିଜର ମଣିକୁ ଖୋଜି ବୁଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶକ୍ତି, ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଥିବା ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରି ଚାଲିଛେ। ବିକଜ no school or university teach mind power। ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ପାଠ ପଢା ସାରିକି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଜୀବୀ ଭିତରେ ଅଛେ, ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି କହି ରଖେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଆମେ ହିଡେନ୍ ସିକ୍ରେଟ ଅଫ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛେ, ଯଦି ଠିକରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ବି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଆସିବ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା ଏବେ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏତେ ପାଠ ପଢା ସାରିଛେ, କୋଉ ପାଠ ପଢୁଛେ ନା କିରାନୀ ହବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁଛେ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଏକ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଁ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଛି କି? କହିବେ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ, ତା ପାଇଁ କିଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଛି ଯିଏ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବ, ଯିଏ ଆମକୁ ଚଳେଇବ? ଯୋଉ ଖଜାନା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯୋଉ ଚାବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଚାବିକୁ କେମିତି ଖୋଲାଯିବ ତାକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋର ଯିଏ ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର ଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆଡିଆ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର ଏକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଭଲ ସୂଚନା। ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଏ କ୍ଲାସର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବେ। ତ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ୟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମାଇଣ୍ଡ? ମାଇଣ୍ଡ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ମାଇଣ୍ଡ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା।
जो माने नुआ पार्टिसिपेंट अछंती आपणଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କେହି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ କହିଲେ ଆପଣ କଣ ବୁଝନ୍ତି ଯଦି କହିପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବି ଆପଣ କହିବେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା व्हाट इज माइंड। ए मन कौन कौन ए मन सोर्स एंड सेंटर ऑफ एनर्जी इन बॉडी। वेरी गुड। ए माइंड होची माइंड इज सोर्स एंड सेंटर ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। आम शरीर रे एक शक्ति केंद्र। तेबे व्हाट इज ब्रेन। जदि माइंड आमर एक शक्ति केंद्र हुए आम शरीर शक्ति केंद्र हुए तेबे ब्रेन कौन। ब्रेन इज एन ऑर्गन ए फिजिकल एंटिटी ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो भली आम शरीर रे अनेक अंग प्रत्यंग रही आमर हाथ आमर गोड़ आमर नाक आमर कान आमर आखि आमर मुंह ठीक से भली ब्रेन एक ऑर्गन जार पिक्चर अच्छी जहां देखी होची। जदि कंप्यूटर लैंग्वेज रे आमे बुझिबा ब्रेन होची हार्डवेयर माइंड होची सॉफ्टवेयर। जदि कंप्यूटर लैंग्वेज रे आमे बुझिबा ब्रेन होची हार्डवेयर माइंड होची सॉफ्टवेयर। जेमिति कि आपण गोटे मोबाइल किनले सेतरे व्हाट्सएप आपण इंस्टॉल करूचंती। व्हाट्सएप जो पर्यंत आपण इंस्टॉल न करूचंती आपणकर ए मोबाइल रे व्हाट्सएप रे पाउथवा सुजोग को आपण पाउनाहंती। आपण गोटे सिस्टम आनिले आपण गोटे डेस्कटॉप आनिले गोटे लैपटॉप आनिले जदि सेथरे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को अपलोड करू नाहंती इंस्टॉल करू नाहंती तेबे आपण सेथरे किछि काम करि पारु नाहंती। अर्थात ये होची हार्डवेयर सी होची सॉफ्टवेयर। हमको सॉफ्टवेयर रा आवश्यक अछि जहार जो कंपनी रो जो बिजनेस रो सॉफ्टवेयर जेते स्ट्रांग से बिजनेस रे सेते आगे अछि। तेणु आमको आम सॉफ्टवेयर को मध्य स्ट्रांग करिवार अछि। हाउ मेनी माइंड्स हाउ मेनी माइंड्स कहबे प्रमोद सर हाउ मेनी माइंड्स अपन कहबे एथरे चैट रे हाउ मेनी माइंड्स जहा जानि जंती केही केही विशेष भाव रे वेरी गुड बहुत बढ़िया कथा। वी हैव टू माइंड्स बहुत सुंदर भाव रे अपन मन रखिचंती माइंड सहित खेलिबा स्टार्ट करि दैचंती। माइंड गोटे बहुत सुंदर छुआ जो भली भाव रे गोटे छुआ को आपण देखिबे छुआटी आसेला पृथ्वी पृष्ठ को आसेला 2-3 मास पर से जेतବେଳେ हसुथिबो माने सेजर सोईकी ता पाखरे एते एनर्जी थिबो माने से निजे हसुथिबो ताकू जे देखुथिबे समस्त हसुथिबे से एते एनर्जेटिक थाए। ठीक सही भली भाव रे आम माइंड विशेष भाव रे आमे आगु को जानिबा हमर सबकॉन्शियस माइंड गोटे छुआ भलिया ता पाखरे एते एनर्जी अछि आपण जे ताकू निरीक्षे की पाखरु देखिबे आपण हसुथिबे से भी हसुथिबो आपण ताकू जो भली कमांड देबे से भली काम करदो। जेमती 2-4 वर्षर छुआ आपण ताकू कहिबे एटा कर दे बोले से कर दबो से किछि जानि परिबोनी। देखुथिबे छोट छुआ साप को भी धरिया को पळाए से जानिनी साप कोन। आज जो भय आम पाखे रही नाही नाही रो भय आम पाखे रही आमको पिला बेलू जेतेबेले आमे चलिबा शिखिचंती जेतेबेले आमे कांथ धरिकी चालुथिले टिके मन पकांतु आजिकार जदिओ आमर मन नाही आजिकार छुआ को टिके देखंतु सेतेबेले बापा मां तार बंधु बांधव ए पड़ी जिबू केही चालिबा शिखौ नाहंती जे कांथ धरि चाल एमिति चाल सेमिति चाल पूरा डिपेंडेंट कर देले पिला को मोर हाथ धरिकी चाल केही केबे चालिबा शिखौ नाहंती जदि चालिले ताको भय करे दिया जाउची जे तू पड़ी जिबू तो द्वारा हबनी तू मूर्खटे तू गधटे एई भली कथा तार सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करिनी जे मु होची गध। आपणकर अजाणतरे देखंतु आज आपणको अनेक भय आपणको मन रे अछि आपण जानि नाहंती से भयटा केतेबेले आपणको भितरे तयारी हिच
এইଭଳି ଭାବରେ ସେ ତିଆରି ହେଇଯାଏ। ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲା, ତାକୁ ଯାହା ଆପଣ କହିବେ ସେ ତାର ଧରି ନିଏ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଆମର ଦୁଇ ମାଇଣ୍ଡକୁ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଜାଗ୍ରତ ମନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ଜାଗ୍ରତ ମନ, ଗୋଟିଏ ଚେତନ ମନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବଚେତନ ମନ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ପଚାରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କଣ ଭାବନ୍ତି, ଚେତନ ମନର ପାୱାର ଅଧିକା ନା ଅବଚେତନ ମନର ପାୱାର ଅଧିକା? ଜାଗ୍ରତ ମନର ପାୱାର ଅଧିକା ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ଜାଗ୍ରତ ମନର ପାୱାର ଅଧିକା? କୋଉ ମନର ପାୱାର ଅଧିକା? ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଜାଗ୍ରତ ମନ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ଜାଗ୍ରତ ମନ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଚେତନ ମନ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅବଚେତନ ମନ, ଗୋଟେ ହଉଛି କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କୋଉ ମାଇଣ୍ଡର ପାୱାର ଅଧିକା? ଆପଣ ମାନେ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ତ what is the difference between the two mind? ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆମର ଜାଗ୍ରତ ମନ, ଗୋଟିଏ ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧ ଜାଗ୍ରତ ମନ, ଗୋଟିଏ ଆମର ଚେତନ ମନ, ଗୋଟିଏ ଆମର ଅବଚେତନ ମନ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଫରକ ଅଛି? କଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି? Conscious mind has 10% power, subconscious mind has 90% power. ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣିରେ ପକେଇଦେବେ ବରଫ ଖଣ୍ଡେ, ତାର ଉପର ଅଂଶଟା କେବଳ ଦେଖାଯିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ମନର ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଚେତନ ମନ, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚେତନ ମନ, ଅବଚେତନ ମନ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ମନର ପାୱାର ଅଧିକା କେହି କେହି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନେକ ପ୍ରାମାଣିକ କଥା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚେତନ ମନର ପାୱାର ହଉଛି 10%, ଅବଚେତନ ମନର ପାୱାର ହଉଛି 90%। ତ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫରକ। ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫରକ। ଦେନ୍ conscious mind works when we are awake. Subconscious mind work 24 hour a day. ଏ ଯୋଉ ଜାଗ୍ରତ ମନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବଡିର ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି, ଆପଣ କିଛି ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଢୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗ୍ରତ ମନର କାମ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ହେଇଯାଉଛି, ଆମ ଜାଗ୍ରତ ମନ ବି ତା ସହିତ ଶୋଇଯାଉଛି। ଆମେ ଯୋଉତକ ସମୟ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆମର ଜାଗ୍ରତ ମନ ବି ସେଇତକ ସମୟ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଜାଗ୍ରତ ମନ ବା ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସରେ ଜାଣିଛେ, ଶ୍ୱାସ ନବା ପାଇଁ କେହି କେବେ ଆମେ ଲଗନ ଲଗଉଛେ କି ସେ ତାର ଅଟୋ ପ୍ରୋସେସରେ ଚାଲିଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧ ଜାଗ୍ରତ ମନ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରି ଚାଲନ୍ତି। ତ ମୋର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୋଉ ମନ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ବା ଆମେ କୋଉ ମନ ଆମର କାମ କରୁଛି? ଆମ ଗୋଟେ ମନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ଦି ମନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଗୋଟେ ମନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ମନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। କେହି ଆପଣ ମାନେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସକୁ ଦେଖନ୍ତୁନି, ନିଜେ ନିଜର ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। Conscious mind is boss, subconscious mind is सेवक। कॉन्शियस माइंड होची मालिक, सबकॉन्शियस माइंड होची तार काम करिया ପାଇଁ ଅଛି। ଯାହା ଇଏ ଅର୍ଡର ଦବ, ଯାହା ଇଏ ଅର୍ଡର ଦବ, ଯେମିତି ଯଦି ଭେରି ଗୁଡ୍, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ହୋଟେଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହୋଟେଲରେ ବସିଲେ, ହୋଟେଲରେ ବସିବା ପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଡର ଦଉଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ବୟକୁ, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ସେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସାର୍ କଣ ଦେବି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମେନୁ ଚାର୍ଟ ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି, କଣ ଦେବି? ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ କିଛି କହିବେନି, ତ କହିବାରେ ଦେ କିଛି ଖାଇବା, ସେ ତା ମନରେ ଆଣିକି ଦବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡର କରିଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡର ଅନୁସାରେ ସେ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ
ଯେମିତି କି ହୋଟେଲ ବୟ ତାର ଷ୍ଟୋରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ରହିଛି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ, ତା ପାଖରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଭରପୁର ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତା ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି। କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡସ, ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଇଜ। ଫରକ ଏଇ, ଜାଗ୍ରତ ମନ ଡିମାଣ୍ଡ କରେ, ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଗେଇ ଦିଏ। କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଆଲାଦିନ, ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଜିନି। ଚାଇନାରେ ଏକ ଗପ ଅଛି, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଢିଦେବେ। ଆଲାଦିନ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଡର କରୁଛି, ଜିନି କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି ଆଣିକି। କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ସ ଗୋଲ, ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଆଚିଭ୍ସ। ଆପଣ ଆମେ ନବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଯାହା ଯାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମୁଁ ନେବି, ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଲକୁ ସେଟ୍ କରେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ମତେ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ ଗାଡି ଆଣିବାର ଅଛି। ଏଇ ଗୋଲଟା କିଏ ସେଟ୍ କରିବ? ନା ଜାଗ୍ରତ ମନ କରିବ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଜାଗ୍ରତ ମନରେ ସେ ପାୱାର ନାହିଁ। ଇଏ ମାଲିକ, ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବ ମତେ କଣ ଦରକାର। ଇଏ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ତାକୁ ଅର୍ଡର କରିଦବ, ଦିମାଗ ଲଗେଇବନି କେମିତି ହବ ବୋଲି, ସେ ତାର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦବ, ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିଦବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯେମିତିକି ଅନେକ ମିରାକିଲ ବି ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁଭବ ଅଛି। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଥାକୁ ଭାବିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହାତ ଥିବ ତଥାସ୍ତୁର ହାତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହାତ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଅସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହଉ, କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନୂତନ ରୂପେ ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ ହଉ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ମୋର ହଉନାହିଁ ବୋଲି, ହବ ନାହିଁ ବୋଲି, ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ ବୋଲି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତଥାସ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହିମ୍ମତ ରଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହା ପାରିବି, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତଥାସ୍ତୁ। ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ହାଜ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ପାୱାର, ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ହାଜ ଏ ଡିଭାଇନ ପାୱାର। ଏହା ପାଖରେ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତା ପାଖରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଲୌକିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ହାଜ ଲିମିଟେଡ ପାୱାର, ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ହାଜ ଅନଲିମିଟେଡ ପାୱାର। କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛି, ପୁରୀର ବେଳାଭୂମି ବି ଦେଖିପାରୁଛି। ତା ପାଖରେ ଅନଲିମିଟେଡ ପାୱାର ରହିଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୱିଦିନ୍ नो ସେକେଣ୍ଡସ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି। ସିଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧ ଜାଗରତ ମନ, ସିଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟୁଲ୍ସ। ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଯିବେ, ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଜିତିଯିବେ। କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଥିଙ୍କ ବିଫୋର ଆକ୍ଟିଂ, ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଥିଙ୍କ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଲିଙ୍କ ପାଇଲେ, ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ସୂଚିତ ହେଲେ ଯେ 7:30ରେ ଆମର ହିଡେନ୍ ସିକ୍ରେଟ ଅଫ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଜୁମ୍ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ହବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ମନ ଚିନ୍ତା କଲା ମତେ ଯିବାର ଅଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କାମ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ସୂଚନାକୁ 1100 ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40 ଲୋକ ଆସିଛେ। ବାକି ଲୋକ, କିଛି ଲୋକ ଇଗ୍ନୋର କରିଗଲେ। ପାଖାପାଖି 50ରୁ 60, ଆମର ଗୋଟେ ରେସିଓ ଥାଏ, 50ରୁ 60 ଲୋକ ଯିବି ଯିବିନି, ଯିବି ଯିବିନି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଲେନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧ ଜାଗ୍ରତ ମନ କଣ କରିବ ନା ତା ସପକ୍ଷରେ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେନି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବେ, କରିବେନି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ।
ଯେମିତି କି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ସେଟ୍ କଲେ ମାଇଣ୍ଡ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ନା କାଲି ଯିବାନି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଦବ, କାଲି ପରା ଇଆଡେ ଯିବାର ଥିଲା, କାଲି ପରା ସେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବାର ଥିଲା, ଆଜି ପରା ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, କାଲି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ ହଅନ୍ତା। ତା ସପକ୍ଷରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଯୁଆଡୁ ଯୋଗାଡ଼ିକି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଦବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ ତାକୁ, ତାକୁ କହିବେ ନା ମତେ ଯିବାର ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଡରିଯିବ, ଖାଲି ରହିଯିବନି, ଯିବା ସପକ୍ଷରେ ଆଣିକି ସବୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କାଲି ଗଲେ ସେ ସାରଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅଛି, ସେ ହୋଟେଲରେ ଆରଥର ଖାଇଥିଲେ ସେଠି ଖାଇବାଟା ଭଲ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଖାଇଦବା, ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ସପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ, ଯୋଉଟା କି ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ଦବ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ନିଜେ ଚୁଜ୍ କରିବା ଯେ ଆମେ ଆମ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକି କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ କାମ ନଥିଲା ଏ କଥା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବି ଅନେକ କାମ ଥିଲା ଏ 7:30 ବେଳେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସେ ସହଜ କରେଇଦେଲା ବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା କରେଇଦେଲା ଆପଣମାନେ ବସିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି କାମ ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ତାକୁ ଖାଲି କମାଣ୍ଡ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବସି ହବନି, ବୋର ଲାଗିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ହାଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଆପଣ ବସିପାରିବେନି, ସେ ଅଫ୍ କରେଇଦବ ଆପଣଙ୍କୁ। କାହିଁକିନା ତା ସପକ୍ଷରେ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଇଏ ହଉଛି ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ତ ଯାହା ହଉ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି। କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଏଇଟିକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା, କାହିଁକି ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବିବାଦ ମାନ୍ୟ କଥା ଭିତରେ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାୱାର ଅଫ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ବିଚାର, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ବିଚାର ଆସେ ତାହା ହିଁ ଏ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣେ। ଆପଣ ଲଜିକ ତର୍କ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତର୍କ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ଜଣେ କହିବ ଯେ ରିକୁ ସାର୍, ଆପଣ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ 50,000 ହବ ହେଲା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ 30,000ରେ ଅଛନ୍ତି, 50,000 ହବ। ଆପଣଙ୍କର କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲଜିକ ଲଗେଇ ଦବ, ତର୍କ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦବ। ଆରେ ରିକୁ, ତୁ କିଏ? 50,000 କିଏ ରେ? କଣ ତୁ ଭାବୁଛୁ? ପଇସା କଣ ଗଛରେ ଫଳୁଛି? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲଜିକ ଲଗେଇବ, ତର୍କ ଲଗେଇବ, କୋଉଠୁ ଆସିବ, କେମିତି ହବ। ଏ କଥା ଯଦି ସେଦିନ ଭାବିଥାନ୍ତା ଯିଏ ମୋବାଇଲ ତିଆରି କରିଥିଲା, ସେ କେବଳ ପଗଳା ହେଇସାରିଥିଲା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କୋଉମାନେ ଇତିହାସ ଲେଖନ୍ତି? ନା ଯିଏ ପାଗଳା। କିଏ ଇତିହାସ ପଢନ୍ତି? ନା ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସେ ଇତିହାସ ପଢନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ୟାକୁ ଯିଏ ଦିନେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍ ହେଇଯିବ ଯାହା ଭିତରେ 100 ଡିଭାଇସ୍ ଲୁଚିଯିବେ। ତା ଭିତରେ ଘଡ଼ି ଲୁଚିଯିବ, ତା ଭିତରେ ରେକର୍ଡର ଲୁଚିଯିବ, ତା ଭିତରେ ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ଲୁଚିଯିବ, ଅନେକ ଅନେକ କଥା ତା ଭିତରେ ଲୁଚିଯିବ। ସେଦିନ ତାକୁ ହୁଏତ ଏ ସମାଜ ବି ପାଗଳ ବୋଲି କହିଥିବ। ସେଦିନ ତା କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜାଗ୍ରତ ମନକୁ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତର୍କ ଆସିଥିବ ଯେ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲା, ଯିଏ ଯାହାର ଅବଚେତନ ମନକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲା ଯେ ମତେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଦରକାର, ସେ ତାର ରାସ୍ତା ଖୋଜିକି ବାହାର କରିକି ଦେଇଦବ। କାହିଁକି ନା ତା ପାଖରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେ ଏକ ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର। ଆପଣ ଆଜି ଯୋଉ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ତା ପାଇଁ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଗଳା ହେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଚକ୍ରାକୁ ଆମେ ଯିବା, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଉନ ଚକ୍ରାକୁ କନେକ୍ଟ କରଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିରୁ ଯାହା ଯାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ତାହା ହିଁ ପାଇଯିବେ। ଆଜି ଲୋକ ସେଇ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାକୁ ପୁରା 1000% ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏ କଥାକୁ ଆଗ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତର୍କ ଲଗାନ୍ତୁନି। ଜଜମେଣ୍ଟ, ବିଚାର ସେ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ହଉ, ସାହିରେ ହଉ, ଯଦି କେହି କିଛି କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଚାର ଲାଗି ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ, ଏଇଟା ତୁ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗ୍ରତ ମନ କେବେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ। କିଏ ଦେଖେ?
ନା अर्ध जाग्रत मन देखे आमे जो कहूचे कौन कले विवेक भितर किसी स्पंदन आसुची विवेक कहूचे ना ना तू ठीक करिनु ताहा ही कुहे आपणकर सबकॉन्शियस माइंड किंतु जाग्रत मन कौन करे ताकू माने दली मकची दिए भूल करिकी भी से मानेनी ताकू केवल भूल देखा जाए सामना लोकर भूल जजमेंट से करे विचार करे निजर नुहे सामनार लोकर निजर नुहे सामना लोकर कहीं से बहुत तर्क ताकू जना केमती से कहे आपण जेतेबेले मिछ कहिकी खसी जाउचंती आपण भाबुचंती जे मु टैलेंट मो पाखर बहुत टैलेंट अछि मु एमती कहि खसी आसली ताहा ही होची आपणकर तर्कर मन ताहा ही होची आपणकर चेतन मन किंतु अर्ध चेतन मन पाखरे से शक्ति नाही से कथा करि परिबनी सेति पई छुआ माननकु कुहा जाय जे छुआ मान होचंती भगवान जहा कहंती से हृदयर भाषा कहंती ताहा होची अर्ध जाग्रत मन से डिसीजन निये निष्पत्ति निये मते ए कथा करिवार अछि ना करिवार नाही जोठी से दिमाग लगेई देला जोठी से निज ऊपर संदेह करिनेला सेल्फ डाउट करिगला तार से काम हवार चांस नाही से एक्शन निये मते कोटिपति बनेवार अछि माने मोर कोचिंग इंडस्ट्री के आगु को नबार अछि मते मासको लक्ष टंका रोजगार करिवार अछि माने मो बिजनेस को आगु नबार अछि मो चाकरी को ठीक रे देखिबार अछि ए जो एक्शन ये ही आपणकर जाग्रत मन निये सी गोटे गेट कीपर भाव रे काम करे कौन गेट कीपर भाव रे काम करे एबे मु जेमति कहउतिली जे आपण आसंता मासरो लक्ष टंका रोजगार करिवे से गेट भितरे ये भाषा को पशिया पे दौनी से गेट मुहरे रोचे नाय ना तू तू केस लक्ष टंका केस जगिला से जदि से बाईपास कर दिए ताहले आमे लक्ष टंका रोजगार करबा आम पई अति इजी हे जिवो केमती हबो आमे आगु को जानुचंती जानिबा को जाउचंती पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ए बुझिले आपण माने जाग्रत मन कथा एबे आसंतु आमे अर्ध जाग्रत मन कथा जानिबा टेलीपैथी आपण मानकर अनुभव थिबो आपण काहाकू चिंता करूथिबे से आपनकू हठात तांकर कॉल आसी जिवो आपनकू रास्ता रे हठात से देखा हे जिवे ये होची आपनकर टेलीपैथी जहा पूर्व युगरु भी प्रचलित अछि आमे पढिचंती सुनिचंती जे भगवान राम भक्त हनुमान को स्मरण करवा मात्र के भक्त हनुमान बजरंग बाली आसिक पहुंची गले ता होची आपनकर टेलीपैथी एबे भी आपण माने फील करूचंती काहा को भाबिला बेले काहा कथा अधिका चिंता कला बेले तांको फोन आसी जाए तांकर किछि खबर आसी जाए रास्ता रे हठात आपण देखा हे जानती ए सब कथा हुए ये होची टेलीपैथी राडार भली काम करे कौन राडार भली काम करे ना आपण ठिया हेथिबे समस्त बहुत महत्वपूर्ण जो माने आगुरु भी क्लास रे अछंती आपण को भी बहुत जिंस शिखिबार अछि सब बेले सब क्लास समान होएनी राडार भली कौन काम करे देखंतु आपण ठिया हेथिबे आपणठू 10 मीटर दूर रे आपणकर 2-3 जन बंधु ठिया हेथिबे से माने आपणक विषय किछि कथा होथिबे ये आपणकर जानि दबो आपणक किछि शुभ नथिबो किंतु आपण निश्चित हो जानती अनेक लोक जे मो विषय ही कथा होचंती हला के भी पचार दियंती कौन करे शुभ नथिबो तांकू हला ये होची आपणकर राडार ए राडार का पाखरे अछि ना अर्ध जाग्रत मन पाखरे आपण जहा खोजिबे आपणकर अतीत ता पाखरे अछि पूर्व जन्म कथा ता पाखरे अछि आपणकर वर्तमान ता पाखरे अछि आपणकर भविष्यत भी ता पाखरे अछि से ही जानिछ से ही बड़ एस्ट्रोलॉजर आपणकर ता सहित आपण जानि जिवार अछि मिसि जिवार अछि मेमोरी आज एबे दिने क्लास रे सकाळे के कहउतले सर टिके मेमोरी पावर कम अरे भाई काहे मेमोरी पावर कम हबो जदि चतुर्थ रे पाठ पढ़िला बेलर गीत आज भी हमर मन अछि आमे तो भाग्यवान पिला रे आउ के आम परी थिला रे जदि मन अछि ताहले आपनकर मेमोरी पावर कोन कम हला जदि आपण यात्रा देखिया गला बेले बाटरे पड़ी जाइथिले जदि मन अछि आपनकर मेमोरी पावर केमति कम हला आपण जदि वर्तमान
ମାନେ 98 ମସିହାରେ ଦେଖିଥିବା 2000 ମସିହାରେ ଦେଖିଥିବା ସିରିଏଲ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ପାୱାର କେମିତି କମ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ମନେ ରହୁନି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ମେମୋରି ପାୱାର କମ। ତ ସେଇଠି ଅଛି ରହସ୍ୟ। ସେ କଥା କାହିଁକି ମନେ ରହିଲା, ତାକୁ କୋଉ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ, ଏ କଥା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ? ଏବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଋଷିକେଶ ଗଲୁ, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଏ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୋର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଟିକେ କମିଗଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି କେତେ ବୟସ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ନା ମତେ 60 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି 125 ବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଗୁଜୁରାଟ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଥା ମନେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବେଳର କଥା ମନେ ଅଛି ନା? ହଁ ମୋର ମନେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ମା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ? ନା ମତେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ମା ମତେ ଆଉ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ପିତା ଶୁଖୁଆ ଦିଅନ୍ତି, ବିଲର ଶୁଖୁଆ ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ମନେ ତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହେଲା କୋଉଠି? ଆପଣ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆପଣ କମାଣ୍ଡ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମତେ 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମୋର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି କମିଗଲା। ସେ ଭଳିଆ ଭୁଲ ଆପଣ ଆଉ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ ମାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରେନର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଟିପ୍ସ ଦେବା କଥା ମୁଁ ଦେଲି। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ଫେରୁଥିଲୁ କହିଲେ ନାଇଁ ମତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋର କଥା ଗୁଡିକ ମନେ ରହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି କଥା ସେଠି ନୁହଁ, 2 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବଢି ଯାଇନି। 2 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ମାନିଲାଣି ଯେ ମୁଁ ମନେ ରଖିପାରେ, ମୁଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ରୁ ଆପଣ ଅନେକ କଥା କିଛି ବୁଝିଯିବାର ଅଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡ ନିଜକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡ ନିଜକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର କିଛି ବୟସ ନଥାଏ, ଶରୀରର ବୟସ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ମନେ ରଖେ ନାହିଁ। ଆମେ କୋଉ ବୟସକୁ ତୁଳନା କରୁଛେ? ବୟସ ତ ହଉଛି ଆମ ଶରୀରର ବୟସ। ମନର କିଛି ବୟସ ନାହିଁ। ଆମେ ମନକୁ ନିଜେ ବୁଢା କରି ଦଉଛନ୍ତି, ମନକୁ ନିଜେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମନର କିଛି ବୟସ ନାହିଁ, ଶରୀରର ବୟସ ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ସେ ଯେ କାହିଁକି ହରେଇବ? ପାୱାର ଅଫ ଜେନେରେସନ। ତା ପାଖେ ଜେନେରେଟର ଅଛି। ଆପଣ ଦିନ ଯାକ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ରାତିରେ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସକାଳୁ ରେଡି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାୱାର କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ସେ ପାୱାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ କିଏ ରଖିଛି? ନା ଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ଜାଗ୍ରତ ମନ ରଖିଛି। ଲଗେଇଦେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜେନେରେଟର, ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ହାଉସ ପୁଣି ରେଡି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆପଣ କାମକୁ ଚାଲିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧ ଜାଗ୍ରତ ମନ ପାଖରେ ରହିଛି। ଟ୍ରେଜର ଅଫ ନଲେଜ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ସେ ମନେ ରଖିଛି। ଆଜି ସାଇନ୍ସ ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଉପନୀତ ଅଛି, ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ 360 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ, ତେବେ ପ୍ରତି ମୁମେଣ୍ଟର କଥା ତାର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ମେମୋରି ପାୱାର ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ କାହିଁକି କହିବେ ଯେ ମୋର ମେମୋରି ପାୱାର କମିଗଲା? କାହିଁକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆକୁ, ଯେ 9 ବର୍ଷର, 10 ବର୍ଷର, 15 ବର୍ଷର, 17 ବର୍ଷର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ତାର ମେମୋରି ପାୱାର କମ? ଆମେ କହି କହି ତାର ମେମୋରି ପାୱାରକୁ କମେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ମାନି ନଉଛି ଯେ ମୋର ମେମୋରି ପାୱାର କମ। ତାକୁ 5 ଜଣ ଯୋଉଦିନ ଗଧ ଗଧ କହିଦେଲେ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ହଉନି ହଉନି କହିଦେଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ଆଉ ପଢି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଅନେଷ୍ଟଲି କେହି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଭାବର ଶିକାର ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ହେଇଥାଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅନେକ ଏଭଳି କହିଥିବେ। ଆପଣ ଦିନେ ମାନି ନେଲେ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଇଂରାଜୀ ହବନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୀ ହବନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ମାଥ ହବନି, ମୁଁ କେମିତି କେମିତି ପାସ୍ କରିଯାଏ। ଏ କଥା ବି ଆପଣ ଦିନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି? ନା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ, ଆପଣଙ୍କର ପଡୋଶୀ, ଆପଣ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନାହିଁ ନାହିଁର ଗନ୍ତା ଘରେ ଚାବି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନେଷ୍ଟଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି। ଇମୋସନାଲ କ୍ୟୁସେଣ୍ଟ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡର ପାୱାର। ଆପଣଙ୍କର ସୁଇସାଇଡିଆଲ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଆସେ, ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡର ପାୱାର। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ NLP କୋର୍ସ କରୁ। ଆପଣ ପେନକୁ ପ୍ଲେଜର୍ସରେ କନଭର୍ଟ କରିବେ, ପ୍ଲେଜର୍ସକୁ ପେନରେ କନଭର୍ଟ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବି ବଦଳିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ କେତେ ଅନେଷ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି କଥା ଅନେକଙ୍କ ଲାଇଫରେ ହେଇଥିବ। ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ।
मेंटल क्लॉक आपणଙ୍କ पाखରେ ଅଛି सबकॉन्शियस माइंड रे आपण ମାନଙ୍କ संगे मु कथा हुए आपण माने मते ओपनली कहंती सर आउ चारिटा पूर्वरु हमका अलार्म दबाकू पडुनी 5 मिनिट 10 मिनिट पूर्वरु हमर निद भांगी जाउची अर्थात ए जो अलार्म आपणଙ୍କ मोबाइल रे अछि तार सुपर अलार्म माइंड रे अछि आम सबकॉन्शियस माइंड रे अछि जो दिन आपण निष्पत्ति करथिबे भोर 4 रे मते उठिके जिबार अछि आपण 3टा राति से उठेई दबो ही उठेई दबो ये होची माइंड रो पावर जो माने आपण ऑनेस्टली यस लिखुचंदी आज आपण माने निष्पत्ति नियंतु आपणଙ୍କ शब्द रे जादू रखंतु केबे काहाकू खराब कथा कहंतु नाही ना निजको ना सामना लोकंकु जदि आपणकर असुस्थ अछि देह आपण कहंतुनी मु असुस्थ अछि बोली आपण कहंतु मु सुस्थ अछि बोली सामना लोक को असुस्थ अछि कहि कि सिंपैथी ड्रॉ करबा हमकु दरकार नाही हमकु दरकार अछि निज पई भल अफर्मेशन नबा जे मु सुस्थ अछि मु सुस्थ अछि मु सुस्थ अछि ए कथा को आनंतु हमर सामना लोकर सिंपैथी आवश्यक नाही आमे सामना लोकर सिंपैथी पाइबा पई निजको को रसा तळकु नउचंती थरे आपण डीप रे चिंता करंतु अति सुंदर भाव निज जीवन को तैयारी करि परिबा आमे कंट्रोल ओवर ऑटोनमस नर्वस सिस्टम आम नर्वस सिस्टम को भी से कंट्रोल करूची आमर कंट्रोल आवर डेथ प्लेस मोड एंड टाइम अति सुंदर कथा सुंदर भाव चिंता करंतु पितामह भीष्म पाखरे जो माने शक्ति थिला जेमती से निजर इच्छा मृत्यु बा आमे कहूचे भीष्म पाखरे इच्छा मृत्युर वरदान थिला ठीक से भली आपण मानक पाखरे अछि मु आपनकु गोटे छोटिया कथा कहूछि देखंतु आपण मानक पाख पड़ोसी रे अनेक उदाहरण थिबो आपण माने भी कहिथिबे बुढ़ा जो दिन कहूतला सेई दिन गला जेमिति कहूतला सेमिति गला एमती अनेक उदाहरण अछि हला अनेक उदाहरण काहेकि ता हुए ना से तार अजाणतरे सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन दे दैछि मोर पूर्व क्लास रे मु करैथिली आपण माने निष्पत्ति करंतु केते वर्ष बंचिबे काहा काहा उपस्थिति रे जिबे दिन बेले जिबे ना रात्रि रे जिबे आज कमांड करंतु को भली भाबरे कमांड करिवे आमे क्लास रे जानिबा निश्चित भाबरे ताहा एक अद्भुत अद्वितीय शक्ति हम पाखे रहिछि ताकू उपयोग करंतु कंट्रोल आवर हेल्थ एबे मु कहूतली कंट्रोल ओवर हीलिंग हमको शारीरिक सुस्थ मानसिक सुस्थ रखिया पई हीलिंग को केवल आमे शारीरिक अर्थ रे नबानी आम मानसिक सुस्थता भी बहुत आवश्यक अछि प्रथमे देखंतु आपण माने आज हमर सर्वे कहूची हमर रिसर्च कहूची 80% रु ऊर्ध्व जो स्वास्थ्य समस्या ताहा होची साइकोसोमैटिक मनरु तैयारी होची आउ अनेक रहेला स्वास्थ्य कथा तेणु से जो हमको मानसिक भाव रे सुस्थ रहिबार अछि आमे निर्दिष्ट भाव रे हम गोल को तैयारी करिवार अछि हमको हम लाइफ प्लान बनेबा को अछि मते मो जीवन ने दरकार कोन हमको तो घरे पानी दरकार हेले आमे संतुष्ट हवा आमे काहे कि गोटे गड़िया पछरे दौड़ीथिबा कोन हम में दरकार आमे सेठी निष्पत्ति करि दबार अछि निष्पत्ति अनुसार आमे आगु को जिबार अछि निष्पत्ति करि दबा जे मते केते वर्ष हवा पर्यंत मु रोजगार करिवि निष्पत्ति करि दबा जे मते सेही एज रे मते केते पैसा दरकार सेही एज रे मते केते बैंक बैलेंस थिबा दरकार बाकी तापर जहा आसो मु चारिटी करिवि अर्थात आपण दीटा अफर्मेशन देले यूनिवर्स को मु चारिटी करिवि मो पाखरे 10 कोटी हे सारिबा परे जहा मो पाखु को आसीबो मु चारिटी करिवि अर्थात आपण जेतेबेले अन्य को सहाय्य करिवार मानसिकता को पळि आसिले आपण सेतेबेले भगवान आपण को अनेक सुजोग देबे मु एटु गोटे कथा कहूची आपण को मन पड़ला मोर यदि आपण माने भी पानी फाणी पीवा कथा पियंतु भगवान कृष्ण सखा अर्जुन सहित गोटे नगर भ्रमण करुचंती नगर बाहरे देखुचंती जन भिक्षुक ब्राह्मण को आश्चर्यर सहित सखा अर्जुन कहउचंती भगवान को जे हे सखा एते सुंदर राज्य आमे प्रतिष्ठा करि सारिबा परे भी माने युद्ध सरी जाइछ पांडवंकर विजय होई सारिछ आज आम राज्य रे भिक्षुक ब्राह्मण अछंती ठीक अछि
ଅର୍ଜୁନ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଦେଲେ। ବାବୁରେ ତୁ ୟାକୁ ନେ, ତୁ ଆଉ ଦିନେ ହେଲେ ବି କେବେ ଭିକ ମାଗିବୁ ନାହିଁ। ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ମନରେ। ଏତେ ଖୁସିରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଡକାୟତ ଧରିଲେ, ଯାହା ଦବା କଥା ଦେଲେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେଇକି ସେ ପୁଟୁଳି ଟିକେ ନେଇଗଲେ। ଘରେ ଯାଇକି ମନ ଦୁଃଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ମତେ ସହାୟ ହେଲାନି, ଅର୍ଜୁନ ଯିଏ ଆଜି ମତେ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡକାୟତ ନେଇଗଲେ। ସହଧର୍ମିଣୀ ବି ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ତ ପୋଡା କପାଳ, କଣ କରିବା, ଭଗବାନ ତ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରଖିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ମାଗୁଥିଲେ ସେମିତି ମାଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏହା ତ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଆଉ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଟିକେ ବିରକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ସଖା, ୟାଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ଇଏ କଲେ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ମାଗୁଛି, ମାଗିବା ୟାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ଭଗବାନ ଟିକେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଲେ। ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ସେଦିନ କଣ କଲେ, ସଖା ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ। କହିଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ତୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାନ୍ସ, ଆଉ ଏଭଳି ଭୁଲ କେବେ କରିବୁନି। ବିରକ୍ତ ହେଲେ, ଦେଲେ, ନେଇକି ଗଲେ। ନେଇକି ଯିବା ପରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଯାଇକି ସେଦିନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗ୍ରତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ କୋଉଠି ରଖିବି, କୁଡିଆ ଘର, କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଆଉ ଟ୍ରେଜେରୀ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି କୁଡିଆ ଘର, କଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମାଠିଆ ଭିତରେ ଥୋଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଖ ନଦୀକୁ ପାଣି ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମାଠିଆ ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲେ। ଯାଇକି ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ଗଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ସହଧର୍ମିଣୀ ପାଣି ଧରିକି ଆସିଲେ, ଆଜି ଖୁସିରେ କଥା ହେବେ, ରୋଷେଇ ହବ, ଖାଇବା ପିଇବା କରିବେ, ଏଇ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣେ କଣ ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ପାଣି ଆଣିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମାଟି ମାଠିଆଟି ନଦୀରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ପୁରୁଣା ମାଠିଆଟିକୁ ନେଇକି ପୁଣି ପାଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ପୁରୁଣା ମାଠିଆଟିକି ଯେତେବେଳେ ଧୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ଅଛି ବୋଲି, ସେ ମୁଦ୍ରାଟି ବି ନଦୀରେ ଯାଇଛି ହେରି। ସେ ପାଣି ଆଣିକି ଥୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆରେ ଏଇ ମାଠିଆରୁ ସେ ଦେଖିକି କହିବେ ନା, ଏ ମାଠିଆରେ ପାଣି କେମିତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଲେ ନା, ଆରେ କଣ କଲ, ତା ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା, ପାଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଢାଳିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନାହିଁ। ପୁଣି ଉଭୟ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆମ ଭାଗ୍ୟର ଫଳ, ଏହା ଆମ କର୍ମର ଫଳ, ଆମ ଦେଇ ଏସବୁ ହବ ନାହିଁ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପଡିଛନ୍ତି ହାବୁଡରେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହାବୁଡେ। ଏଥର ପୁରା ଅର୍ଜୁନ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। କୋଉ ଟାଇପ ର ଲୋକ ତୁ, ତତେ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦିଆହେଲା ତତେ ଅଣ୍ଟିଲାନି, ତତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦିଆହେଲା ତତେ ଅଣ୍ଟିଲାନି, ଆରେ ତୁ କଣ ପୁଣି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଭିକ ମାଗୁଛୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ ମାନେ ସଖାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ମାୟାର ପୁରା ଭଣ୍ଡାର, ଭଗବାନ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ଲୋକକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ବାବୁରେ, ଦୁଇଟି ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ କଏନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ମୁଦ୍ରା ନୁହଁ, ଯାହା ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା ଦୁଇଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାବୁରେ ତୁ ୟାକୁ ନେଇକି ଯା। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କର କି ମାୟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଯାହାଙ୍କୁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦିଆଗଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ଆଜି ଆପଣ ଦିଟା କଏନ ଦଉଛନ୍ତି, କଣ ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ତ ଇଏ ମନଉଣା କରିଦେଇଛି, ଆରେ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମତେ ଅଣ୍ଟିଲାନି, ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମତେ ଅଣ୍ଟିଲାନି, ଆଜି ଏ ଖପରାର ମୁଦ୍ରା କଣ କରିବି ମୁଁ। ମନ ଉଣା କରିକି ଯାଉଛି, ଦେଖୁଛି ବାଟରେ ଧୀବର ଗୋଟେ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ଧରିକି ଆସୁଛି। ମନରେ ୟାର ଦୟା ଆସିଛି, କହିଛି ଆରେ ବାବୁ, ଏ ମାଛଟି କେତେ, ନା 2ଟି ମୁଦ୍ରା। 2 ଟଙ୍କା, ନା ଦିଏ, ମତେ 2 ଟଙ୍କା ଦିଏ, ତୁ ନେଇଯା। ହେଲା, ଆରେ କଣ କରିବୁ ତୁ ମାଛ, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ତ କିଣିକି ନଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଛି। କିଣିକି ନେଇକି ସେ ମାଛର ମୁହଁକୁ ଦେଖିଛି। ସେ ମାଛର ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ସିଏ ଯାଇଛି କଣ, ତାକୁ ନଦୀରେ ଛାଡିଦବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରୋପକାରର ମନ ଆସିଛି, ନଦୀରେ ଛାଡିଦବ। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ଛାଡିବାକୁ ଯାଇଛି, ତାର କମଣ୍ଡଳୁ ଭିତରେ ସେ ମାଛ ଟିକେ ରଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ନଦୀରେ ସେ ମାଛକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି, ସେ ମାଛ ହିଁ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ମୁଦ୍ରା ଗିଳିଥିଲା,
से या भितर दे दीची सेतले या भितर दे देची खुशी रे डेउची पाईगली हेकी जेतले खुशी रे डेउची स्वर्ण मुद्राटे पाई जाईची पाख जंगल रे जो डकायत माने थले सीए भाबिले जे ये हमकु जानि देला आज कहि दब राज्य रे ସେମାନେ ତାକୁ ଆସିକି ତାହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ବାବୁରେ ତୁ କହନି ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ବୋଲି ତୋ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ତୁ ନେଇଯା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଘରକୁ ତାର ସମସ୍ତ ଧନ ସହିତ ସେ ଫେରିଛି ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଛି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ଯାକ ଏଭଳି ଏକ ସାଇକେଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଲାଇଫ ସାଇକେଲ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ପାଇଁ କହୁଛେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛେ ଏବଂ ଜୀବନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ଥୋଇକି ଯିବି କଣ ଦବ ସିଏ ମତେ ନା ମୋ ଯିବା ପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦବ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ଯିବି ଆମେ ଏଥିରେ ଜାଣିବା କଣ ଯେ ଆମର ଅଲ୍ଟିମେଟ ଗୋଲ ହଉଛି ହାପି କୋଉ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଜିନିଷ ଆମେ ଥୋଇଦବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବାକି କଥା ଆମେ ଚାରିଟି କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଆମେ କେତେ ଅକ୍ସିଜେନ ନଉଛେ ଆଜି ତାକୁ ମାପିନେ ଗୋଟେ ଗଛ ବି ଲଗଉନେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟିର ଧାରକ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆୱାର ପେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ ହବନି ପେନ୍ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର କ୍ଷମତା ବି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ମୋର ଫଟୋ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି କୋଉଠି ରଖିଛି ଅନେକ ମୁଁ ସକାଳ କ୍ଲାସରେ ବି ଦେଖେଇଛି ଥୋଡରେ ଏମିତି ପୋଡା ହେଇକି ଥିବ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ କରୁଥିବେ ରେଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଫିଡିଂ ଦେବେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ସେ କଥା ଅଛି ହେଲ୍ପ ୟୁ ଇନ୍ ୟୋର କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବି ୟାକୁ ଲଗେଇବେ ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କର ୱେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବି ୟାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନିଜର ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନ୍ୟୁ ଚାଇଲ୍ଡ ପାଇଁ ୟାକୁ ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନିଜର କନଫିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏଇ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନିଜର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଏନହାନ୍ସରେ କେମିତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେ କଥା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଓଭର ଦ ୟୁନିଭର୍ସ एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्स माने इन्फ्लुएंस को आमे जानिचे बहुत आगुर आमे शुणिचे मल्हारर ताले ताले वर्षा हुए राग दीपक से अनुसार जले आमर इच्छा अनुसार जले अपॉर्चुनिटी आमको मिले आमर सबकॉन्शियस माइंड अनुसार एमती भी बहुत कथा हेची आज आपण जो जगह रे अछंती केबे ना केबे आपण सेटा को विजुअलाइज करिसंती प्रत्येक कथा दुई थर घटे थरे आपणकर माइंड रे घटे थरे ताहा वास्तव दुनिया रे घटे आज जहाँ भी आपणଙ୍କ जीवन हेची पाखापाखि 80% रु ऊर्ध तार परिकल्पना तार चित्र निश्चित आपणଙ୍କ मनरे बहुत आगुरु आसीथिबो फुलफिलिंग डिजायर्स आमर इच्छा को पूरण करिवार शक्ति से सबकॉन्शियस माइंड पाखरे अछि आमर पर्सनल गॉड आमे जाको हृदय रो देवता बोली कहउचंती जदि किसी काम कला बेले कौन सी पदक्षेप नेला बेले आम हृदय भितर गोटे आवाज आसे आमको किए हाँ करे किए नहीं करे आम अनुभव करंतु जो समय आम ताको इग्नोर करिसंती आम भीतर भाषा को से समय आम अनेक असुविधा को सम्मुखीन होइचंती मने पकांतु आपणक जीवन रे से आपणकर पर्सनल आम कॉन्शियस माइंड रो ब्रेन फ्रिक्वेंसी कौन अच्छी सबकॉन्शियस माइंड रो कौन अच्छी इजी रे आमे ताकू जानि परिबा ए पावर रो सबकॉन्शियस माइंड रो पावर को आमे व्यवहार करबा ए सब व्यवहार रे आमे कौन करबा ऑर्डिनरी पर्सन नु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हेई परिबा आवर एक्सक्यूज आमे कौन एक्सक्यूज नौचे सब बेले इट इज इम्पॉसिबल जे कौन से कथा कहू कहू हबनी जदि सबकॉन्शियस माइंड को आमे व्यवहार करबा ए इम्पॉसिबल हे जिवो आई एम पॉसिबल ए क्षमता ता पाखरे अछि व्हेयर कैन यू लर्न टू मेक एवरीथिंग पॉसिबल जोठी आपण जानि परिबे प्रत्येक जिंस पॉसिबल एबे आपण माने
जो माने आगुरु तो अछंती अछंती जो माने फर्स्ट टाइम आसीचंती आम सांगरे कोर्स को जीवा पई जदि को माने चाहुचंती यस लिखंतु या पर आमे अनाउंसमेंट करवा विशेष भाव रे आमे अनेक कथा को जो भली भाव रे मु जदि कहबी मिनिमम 10 घंटार कोर्स को आमे जीवा जोठी आमे निजर लाइफ प्लान प्रस्तुत करवा जोठी आमे निजो को चिन्हिमा जोठी आमे हमर सबकॉन्शियस माइंड को जानिमा निज जीवन उपरे एक सुंदर भाव रे आपण समय एवं निजको इन्वेस्ट करिवार माने एक दीक्षित हुंतु आज निजे निष्पत्ति नियंतु कौन करिवार अछि मते एते सुंदर अपॉर्चुनिटी भगवान दौचंती एबे आमे अनाउंस करिवा कौन अनाउंस करिवा ना व्हाट आर द कोर्स कंटेंट आमे कोर्स भीतर कौन जानिमा गोल सेटिंग जानिमा आमे वर्तमान जानिचंती आपण माने आज करंतु काली मते ग्रुप रे नहले पर्सनल देबे जो माने न्यू कमर्स मु सेमान कोच पुराना लोक भी अनेक जानि नाहंती आपणकर गोल कौन अछि आपण आज मते चैट करके दियंतु आज आपणक जीवन हां हां लागुची जे मो जीवन ने किछ नाही एबे भगवान आपणक सामने रे आसिक ठिया हेबे कृष्णचंद्र बेहरा सर आपण कौन चाहुचंदी आपणक जीवन ने आपण कुहंतु मु दबा पय प्रस्तुत अछि आपण मैक्सिमम रु मैक्सिमम 2-3टा जिंस कहबे भलरे कहि परिबेनी हे प्रभु मते पैसा दरकार अरे केते दरकार तते 5,000 कहबी नाई नाई भगवान अछंती 10,000 कहदेबी अरे 10,000 भगवान पळेबे लक्षे कहिदेबी एमती हे आपणकर समय पळेबो आपण तापर केते मागिबे भी जानि परिबेनी काहे जानि परिबेनी ना आपणकर गोल नाही एबे जो माने आपनको पूर्वरु क्लास करिसंती जो माने निजर लाइफ प्लान तयारी करछन तांको पचारंतु आपनको केते दरकार से कहबो जे मते 30/6/2035 सुधा मते 15 कोटी दरकार से कहि दो भटकिना से कहि दबो जे मते मार्च 2025 रु मंथली इनकम 2 लाख दरकार से कहि दबो जे मते 2027 फेब्रुआरी रे 28 तारिख रे मते एक मारुति गाड़ी दरकार से कहि दबो काहे ना ता से गोल को फिक्स कर सरलानी ता माइंड रे चलिलानी अनेकंकर गोल आज सफल ही चलिछ केही निजर हॉलिडे डेस्टिनेशन को जाउचंती तो केही निजर अर्थनैतिक गोल को भी अचीव करि सारी लेणे एई प्लेटफॉर्म रे तो तेणु आमे कौन जानिबा सेठी ना गोल सेटिंग जानिबा सेठी हमर फिजिकल मेंटल सोशल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करिया पय आपणकर शरीर बहुत भल अछि आपणकर सामाजिक जीवन भल नाही आपणकर घरे संपर्क भल नाही आपणक पाखरे पैसा नाही आपणक जीवन कोन जीवन आपणकर बहुत भल सामाजिक सम्मान रहिछि आपणकर शरीर भल रहुनी आपणक जीवन कोन प्रकृतिर संपूर्ण जीवन आमे स्पिरिचुअल नुहंती आम पाखरे पैसा अछि आम पाखरे शरीर अछि किंतु आमे रास्ता रे चाली के गला बेले रास्ताटा को खोली दउचंती आमे कोन स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल अर्थ नुहे जे आपण केवल दीक्षा नबा भगवान पूजा कर्म करवा बापा मां को भक्ति करवानी सरकारी संपत्ति की भांगी दवा बाटरे जाउथिबा गोटे भल बगीचा रे ठिया हेतिबा गोटे पार्क रे ठिया हेतिबा किछि काम नथिबो डाळ खंडे भांगी दवा आपण कोन स्पिरिचुअल ए सृष्टि केते सुंदर भाव रे ता सृष्टि के सजेइछि आपण सेथिरे निजर अवदान रखिया परिवर्ते ताकू नष्ट भ्रष्ट करूचंती आपण को स्पिरिचुअल निज छाती रे हाथ रखी कहि परिबे मु स्पिरिचुअल तेणु स्पिरिचुअल आमर मेंटल सोशल आमर हेल्थ ए चारोटी जाक पिलर को आमे पूरा साइज करके रखिबार अछि घर भली चारोटी खुंट को आमे आमर स्ट्रांग करके रखिबार अछि एहा को आमे जानि परिबा ए सबकॉन्शियस माइंड रो उपयोग रे पर्पस ऑफ लाइफ मु काहे के आसी जे दुनिया मोर आसीबार आवश्यक कोन आपण जेतेबेले ड्रामा रे अभिनय करूचंती आपण जानिचंती जे मु को रोल ले आछि मु कॉमेडी करिया पे आछि कि मु कैरेक्टर रोल करिया पे आछि आपण जेतेबेले फिल्म देखुचंती जानुचंती ए कॉमेडियन की ये विलेन कि ये हीरो सेति पय ए जो सुंदर रंगमंच को आपण आसीचंती आपण कोन आज जानिचंती ए दुनिया को मु कोन पय आसीछि मोर भूमिका कोन मोर लाइफ रो पर्पस कोन आज 90% लोक जानि नाहंती कोन जानिचंती साइकिल अवस्था
ପାଠ ପଢିବି, ଚାକିରି କରିବି, ବିଜନେସ୍ କରିବି, ମ୍ୟାରେଜ କରିବି, ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବି, ଲାଷ୍ଟରେ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଦେବି। ଆଇଦର ମୋ ପାଇଁ ସେ ସୁଝନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଥୋଇଦେବି। ଏ ଦିଟା କଥାରୁ କଣ କରିକି ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯିବି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଢି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଟିକେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଏ ଦୁନିଆ ମତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଯିବ। ହୁଏତ ଏ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, ଆପଣ ଯଦି 100ଟି ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିବେ, ସେ ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଦଉଥିବ, ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିର ଉପକାରରେ ଆସିଯିବେ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ହିଡେନ୍ ସିକ୍ରେଟ ଅଫ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଦବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ନେଇପାରିବେ। ମାଇ ଲାଇଫ ପ୍ଲାନ୍ ଆମର ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆମେ ଏଠି ଲାଇଫର ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 10 ଲାକ୍ସ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ନିଜର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ହାଉସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଠି ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଉ ଭଳିଆ ଘର କରିବା, କେତେଟା ପିଲର ରହିବ, ତାର ପୁଣି ମାନେ ଇଣ୍ଟେରିୟର କଣ କରିବା, ତାର ରୋଷେଇ ଘର କେମିତି କରିବା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜୀବନ ପରେ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ପରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଜୀବନରେ ଆମ ଜୀବନ ପୁରା ନଷ୍ଟ ଭଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମର କିଛି ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରିବା ଜୀବନରେ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ। ହଉ ହଉ ଯାହା ହେଲା, ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ବାବାରେ ପାଠ ପଢେ, କଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଯା, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଜୀବନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଗାଡି ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେ ପହଞ୍ଚିବା ଜାଗାରେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତି ସମୟରେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ନିଜକୁ ପୁଣି ତିଳ ତିଳ କରିକି ଆମେ ଦହନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେଷ୍ଟଲି ଆପଣ କହିବେ ଯଦି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ନିଜେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଦହନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆର୍ଟ ଅଫ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। କଣ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିବା, କେମିତି ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିବା, ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ଏକ୍ସରସାଇଜକୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ କରିବା, ଆମେ ଇନକମକୁ ନେଇକି ଆମର ଅଫିସ କେମିତି କରିବା, ଆମର କାର କେମିତି କରିବା, ଆମର ଡ୍ରିମ୍ ହାଉସ କେମିତି କରିବା, ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ତାକୁ ନେଇକି କଣ କରିବା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା, ନିଶ୍ଚିତ କେମିତି ଯିବା, ଡିପ୍ ଆଲଫା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଯିବା, ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଆମେ କରିପାରିବା। ଇନର ଗାଇଡିଆନ୍ସ କଣ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କେହି ଗାଇଡ କରିବ। କିଏ ଗାଇଡ କରିବ ନା, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତ ଜାଣିଛି। କିଏ ଗାଇଡ କରିବ ନା, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛି। କିଏ ଗାଇଡ କରିବ ନା, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିଛି। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଶକ୍ତି, ଏଇ ପର୍ସନାଲ ଗଡ ଯିଏ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସିଏ ଆମକୁ ଗାଇଡ କରିବ। ତାର ସାହାରା ନେବା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦବା, ତାକୁ ସ୍ନେହ ଦବା, ସିଏ ଆମକୁ ଗାଇଡ କରିବ। ହେଲ୍ଦି ରିଲେସନସିପ ଆମର ଜାଣିପାରିବା। ସ୍ଲିପ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଶୋଇବା କେତେ ସମୟ ଶୋଇବା, ଆମକୁ ଗୁଲି ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଆମର ନେଗେଟିଭିଟି ହାବିଟ୍ସକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆମର ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡି ପାରିବା। ତାର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଆହୁରି ଅନେକ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କିଛି କିଛି ନିଶାରୁ ବି ମୁକ୍ତି ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ବି ତାର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ଏଇ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବେ। ଡ୍ରଗ୍ସ ଯୋଉମାନେ ନଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବି ଲୋକ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ୟାକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି। କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତାକୁ ଛାଡି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରର ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ। ଇନର ୱାର୍ଲଡ ଆଉ ଆଉଟର ୱାର୍ଲଡ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ପାୱାର ଅଫ ବିଲିଫ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। ଟିକିଏ ଯଦି ଆପଣ ପୁରାଣକୁ ଯିବେ, ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଯିବେ, ସେଦିନ ସବରୀ କଣ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ନିଜେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ତା ପାଖକୁ ଯିବେ ବୋଲି? କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇଥିଲା ସେ, ମୋ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ପାଖକୁ ଦିନେ ଆସିବେ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। କଣ ନା ସେ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ଆମେ ନିଜ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ, ସେଦିନ ବାଲ୍ମୀକି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତ କିଏ ହେଇଥିଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା। ଯିଏ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ନାମରେ ଖ୍ୟାତି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆ ଡରୁଥିଲା,
ବସି ବସି ଉଇ ହୁଙ୍କା ହେଇଗଲେ। ବିଶ୍ୱାସକୁ ହରେଇ ନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସକୁ ନ ହରେଇବା ଯୋଗୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ବାଲ୍ମୀକି ବାଲ୍ମୀକି ହଉଛନ୍ତି। ଏ ଯୁଗ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲ୍ମୀକି ଅମର ହେଇଗଲେ। ଏ ଯୁଗ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମାୟଣକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଛବି ଅଟୋ ପ୍ରୋସେସରେ ଆସିଯାଏ। ଏଇ କଥା ବି ମତେ ଦିନେ ମୋ ମନରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ତିଆରି କରିଛି, ଯୋଉଟା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମର ଯୋଉଦିନ ହଉଥିଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ଆଜି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛି, ମାନେ ପଞ୍ଚ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ମେସେଜ ଦଉଛି, ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହବ ସେ ହଉଛି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯିଏ ରାମାୟଣକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଯୁଗ ପାଇଁ ନିଦର୍ଶନ, ଯିଏ ଦସ୍ୟୁରୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଏ ସଂସାର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏକ ତ୍ୟାଗର ଗ୍ରନ୍ଥ। ତେଣୁ ସେ ମହାନ ମୁନିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୋ ମନରେ ଆସିଛି, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଛି, ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହବ। ସେଦିନ ମୁଁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 38 ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ମେସେଜ ଦଉଛି, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି। କନଫିଡେନ୍ସ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ମାଇଣ୍ଡସ୍। ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକ, ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହଉଛି ସେବକ। ଇଏ ତାକୁ କେମିତି, କଣ ଭାଷା ଅଛି, କୋଉ ଭାଷା ସେ ବୁଝିବ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ କେତେ ଜଣ ବୁଝିବେ, ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ କେତେ ଜଣ ବୁଝିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତେଲୁଗୁ କହିବି, କେହି ବୁଝିବେନି। ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ମତେ ତେଲୁଗୁରେ କହିବେ, ମୁଁ ବୁଝିବିନି। ଇଏ ଯୋଉ ଦିଟା ମାଇଣ୍ଡ ଆମର ଅଛି, ଜାଗ୍ରତ ମନ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ଜାଗ୍ରତ ମନ, ୟାଙ୍କର ବି ଭାଷା ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି କୁକୁର ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନେ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନେ, ସେମାନେ ବି କଥା ହଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଦି ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ବି କଥା ହଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। କଇକେଇ ମା ଶିଖିଥିଲେ କୋକ ଶାସ୍ତ୍ର, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ଦୁନିଆ ଅବୁଝା ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ଦୁନିଆ ନିନ୍ଦା କରି ଚାଲିଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ସୁଆସାରୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ଏଇ ରଚନା କରିଥିଲେ। ରାମାୟଣ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ ବହୁତ କଥା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଦୁନିଆ ବହୁତ ସମୟରେ ବୁଝିପାରେନି ଆପଣଙ୍କୁ। ରାମାୟଣର ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ, ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମା କଇକେଇ ଆଉ ଭରତଦେବ, ଭାଇ ଭରତ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ମହାନ ଚରିତ୍ର। ମା କଇକେଇଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ମମତା ଥିଲା। ଭଗବାନ ରାମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରନ୍ଥ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ରୋମ ରୋମରେ ପଶିବାର ଅଛି ଆମକୁ। ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ପାୱାର ଏଣ୍ଡ ନାଥ। ଆମେ ମନେ କରନ୍ତୁ 2 ଦିନ ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛନ୍ତି, 2 ରାତି, 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେମିତି 8 ଘଣ୍ଟାର ନିଦ ଶୋଇଯିବା, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଯିବା। ଯୋଉମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରୁ କ୍ଲାସରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେଇଟା କରେଇନି। ଯଦି ସୁଯୋଗ ହବ ଆଗ କ୍ଲାସରେ କରେଇବା। ତ ସେଗୁଡାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଦରକାର ନା, ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସରେ ଦରକାର କେତେକ ଜିନିଷ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ରହିଯାଇଛି। 8 ଘଣ୍ଟାର ନିଦକୁ ଆପଣ କେମିତି ଘଣ୍ଟାକରେ ଶୋଇଯିବେ, ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ଏଇ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ଜାଣିଯିବେ। ୱେଟ ବାଲାନ୍ସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୁଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୁଏ। ମେଣ୍ଟାଲ ହାଉସ କ୍ଲିନିଂ। ମେଣ୍ଟାଲ ହାଉସ କ୍ଲିନିଂ କଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ସବୁ ପାରମ୍ପରିକ କଥାରେ ରଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଦିୱାଲି ଆସୁଛି, ଆମେ ଘରର କନ୍ଥାପଟା ସବୁ ଧୋଉଛନ୍ତି, ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଅଳନ୍ଧୁ ଝାଡୁଛନ୍ତି, ଘର ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଘର କଲର କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଣ ନା ନେଗେଟିଭିଟି ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମାଇଣ୍ଡକୁ ତ ପୁଣି କ୍ଲିନ କରିବାର ଅଛି ନା। କରିଛନ୍ତି କେବେ? କେମିତି କରାଯାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ଏତେ ଦିନ ସେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇ ଆସିଛି, ଯିଏ ଆମକୁ ଚଳଉଛି, କାଲି ନା କଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି, 80 କେଜିର ଶରୀରକୁ 5 କେଜିର ମୁଣ୍ଡ ଚଳଉଛି। 5 କେଜିର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ତାର ଓଜନ ନାହିଁ, ସେ 80 କେଜି ବଡିକି ଚଲଉଛି।
ତାକୁ ତ ସଫା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତା ପାଇଁ କ'ଣ ହଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ପାଉଡର, ତାକୁ କୋଉ ମେସିନରେ ପକା ହବ, ସେ କଥା ବି ଆମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିଯିବା। ମେଣ୍ଟାଲ ହାଉସକୁ କେମିତି ଆମେ କ୍ଲିନ କରିବା। ଫରଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରଗେଟ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆଜି ଏ କ୍ଲାସରେ କହିବା ଠିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଇଦର କୌଣସି ରାଗକୁ ସେ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି, ବା ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି, ବା ସିଏ ଏଭଳି କିଛି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ତାଙ୍କୁ, ହାର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୋମଳ ଜିନିଷ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଟିଳତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ବି ଯେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେ ପୁରା ଧକ୍ 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 ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରେଇ ଦିଏ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ଏତେ କୋମଳ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇଠିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଫରଗିଭ୍। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ଭୁଲ ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିଦବା, ନିଜେ ଭୁଲ ମାଗି ନବା। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ଭୁଲ ମାଗିକି ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବେ, ଖାଲି ହେଇଯିବ ମାଇଣ୍ଡ। ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମାଇଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଲି ହେଇଯିବ। କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଆମର ବଢିବ, ଜିରୋ ଷ୍ଟେଟ୍ ମେଡିଟେସନକୁ ଯିବା, ସର୍ଟ କି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ପ୍ରାଣ ଧାରଣା ବି ଆମେ କରିପାରିବା। ଏସବୁ ମେଡିଟେସନ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନକୁ ଯିବା, ଗ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ଟେକ୍ନିକକୁ ଆମେ ଯିବା। ଗ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ଟେକ୍ନିକ କ'ଣ? ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ ନେଲେ ତାକୁ କହିବେ ଯେ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି, ମତେ ଠିକ ହବ ନା ଠିକ ନାହିଁ, ମତେ ଆପଣ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଉର୍ଜା ଅଛି, ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ସବୁ ମାନେ ସିଦ୍ଧିର ପାୱାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ମତେ ତ ପ୍ଲିଜ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଆଫର୍ମେସନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଟିକେ ଅଧା ଗ୍ଲାସ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଇକି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇକି ଶୋଇ ପଡନ୍ତୁ, ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଟିକେ ଟିକେ ପିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 5-10 ଦିନ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ଏଇ ସାଇନ୍ସକୁ ଜାଣିଛୁ 21 ଡେଜ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ୱାଟର ଗ୍ଲାସ ଟେକ୍ନିକ। 7 ଡେଜ ମିରାକିଲ। 7 ଡେଜ ମିରାକିଲରୁ 1 ଡେଜ ମିରାକିଲକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଆଜି କରନ୍ତୁ କ'ଣ? ଆଜି ଏଇ 9ଟା ସମୟରୁ କାଲି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ ପିପୁଲସଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ 24 ଘଣ୍ଟା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଫୋନ କଲେ ଖରାପ କଥା କହିବ ବା ଆପଣ ନେଗେଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆସିଯିବ, ଆପଣ କ'ଣ କହିକି ଟିକେ ମାନେ ଆଭଏଡ କରିନିଅନ୍ତୁ। 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଇଭଳିଆ 7 ଦିନ ଆମେ ସେ ସମୟରେ କରିବା। 7 ଡେଜ ମିରାକିଲ ପାଇବା। ଆମେ ଅନେକ ନଲେଜ ପାଇବା ଏ ୱାର୍କସପରେ। ଏହା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆମେ ଏଇ ସବୁ ବେନିଫିଟ ଏଥିରୁ ପାଉଛେ। ତ ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଏଥିରେ କରିବା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆମର ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ମେଡିଟେସନକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ବସୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସୁ। କ'ଣ ଆମେ ଏଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 15 ଘଣ୍ଟା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପାଖରେ ପଡ଼ିବ। ଡୁ ୟୁ ନୋ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱାଇଜ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ, କ'ଣ ଠିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ? ଗୋଲ୍ଡରେ, ସେୟାରରେ, ରିଏଲ ଏଷ୍ଟେଟରେ, ଅନସେଲ୍ଫରେ, ଏଇ 4ଟିରୁ କୋଉଥିରେ ଆମେ ୱାଇଜ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଆପଣମାନେ ଚାର୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଗୋଲ୍ଡ, ସେୟାର, ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ, ଅନସେଲ୍ଫ, ନିଜ ଉପରେ କ'ଣ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ସବୁଥିରେ ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ନିହାତି କୋଉଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଦ ୱାଇଜ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଦ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ସେଲ୍ଫ। ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍ କହିଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ, ଏବଂ ଆମେ ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଚଏସ୍ ହଉଛି ୟୋର୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍, ଆପଣ କୋଉଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ 25,000, ୟାକୁ ଯଦି ଆଜିକା କଷ୍ଟରେ ଆମେ ନବା,
କାହିଁକି ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖେ, ଆଗରୁ ବି କହିଛି। ତ ଏଥିରେ କଣ ମିଳିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ 6 ମାସର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ରଖି ଦିଆଯିବ, ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଆ ଏବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି 6 ମାସର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସପୋର୍ଟ ଦବା ସହିତ ଆମେ ତ ରଖିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରିପିଟର ସୁଯୋଗ ବି ଦଉଛୁ। ଥରେ ଯେ କୋର୍ସକୁ ଏନରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରିପିଟ୍ କରିବାର ଏ କୋର୍ସ ସୁଯୋଗ ଦଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ନିଜ ଉପରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ ଆସିପାରିବେ। କଲ୍ ଅନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ। ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ବି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ବିଗତ କ୍ଲାସରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେସେଜ ଅନୁସାରେ, ମୋର ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ କଥା ବି ହଉଛେ। କେବଳ ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର ନାହିଁ, ଅକଲ ଫକଲ ଦୁନିଆ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ କଥା ହଉଛେ। ବୋନସ୍ 4 ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍କସପକୁ ରିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦଉଛେ, ଆଉ ରେକର୍ଡିଂ ବି ଆମେ ଦବା। ଯୋଉ କୋର୍ସ ହବ ମିନିମମ୍ 12-14 ଘଣ୍ଟା 15 ଘଣ୍ଟାର କୋର୍ସ, ତାର ରେକର୍ଡିଂ ବି ଆମେ ଦବା। ଆମର ଲାଇଭ ସେସନ କଥା ୱିକଲି ରଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ତ ଆମେ ସବୁଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମର କ୍ଲାସ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ୍ଲାସ ନେଇପାରିବେ। ସ୍ପେଶାଲ ବୋନସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇ ବୁକ୍ 5ଟି ଦିଆଯିବ। ଗତ ଥର କ୍ଲାସରେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସେଇ ଇ ବୁକ୍ ରହୁଛି 12 ରୁଲ୍ସ ଫର ଲାଇଫ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 21 ସକ୍ସେସ ସିକ୍ରେଟ ଅଫ, ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବୁକ୍। 1000 ରାମାୟଣ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରୀ, ଏଇଟା ବି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ, ଏଥର ବି ଦଉଛି। ଆପକା ଭବିଷ୍ୟତ ଆପକା ହାଥ ମେ, ଅବ୍ଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଏ ବହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। 500+ ବିଜନେସ ଆଇଡିଆ ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ, ଏଇ ଇ ବୁକ୍ ବି ଆପଣ ମାନେ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ପାଉଛନ୍ତି। 12th ଫେଲ୍ ଗୋଟେ ଇ ବୁକ୍ ବି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ବୋନସକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର 1 ଲାଖରୁ ତାହା କମ୍ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ନା 25,000, ନା 15,000, ନା 5,000 କିଛି ରଖିବାନି। କେତେ ରଖିବା ଆପଣ ମାନେ ଚାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। 1,50,000, 25,000, 5,000 ତ ରଖିବାନି। କେତେ ରଖିବା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଚାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଅନୁଭବକୁ ଚାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, କେତେ ରଖିବା। ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ହିସାବ ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କେତେ ରଖିଲେ ଠିକ ହବ ବୋଲି। ଆରେ କହନ୍ତୁ ତ ଗୋଟେ କଥା, କଣ ରଖିଲେ ଠିକ ହବ। ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି ନା ଚେତନ ମନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ବସିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଲଜିକ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଲଜିକ ଲଗେଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଲେଖନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ତ ଯାହା ହଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଜିକ ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଏବେ ଅବଚେତନ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି, ହଁ ଲାଗିଛି, ଏବେ ମନ ଲାଗିଛି। ଲଗେଇବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ଚେତନ ମନର ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ୱିଦାଉଟ୍ ଚେତନ ମନରେ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ବି ପାୱାରଫୁଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲା, କାହିଁକି ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସିଏ ଦବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଗିବା ଉଚିତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ ରହିଛି। ଆମେ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଏନରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ 995ରେ ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଏ କୋର୍ସରେ ଏନରୋଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଦେୟ ଦବାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ କରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ମୋର ନମ୍ବର ଦଉଛି।